वेलकम टू डी अकैडमी। तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं अपना सिविक्स का पोर्शन। आपने गल की सी कि इस तो पहला कि अपना जो सिलेबस सी आपने इस तो पहला वाली वीडियो दे विच जो सी सारा सिलेबस देखिया सी कि जो सिविक्स है तुहाडा पॉलिटिकल पोर्शन है जो मास्टर कैडर का उहदे विच सिलेबस दे विच की कुछ होएगा ये सारा कुछ देखिया सी। तो अज की अपने जो है सिविक्स का पहला लैक्चर है। तो पहले लैक्चर दे विच की है आपने गल की सी कल कि आप सब तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन करांगे। तो सब तो पहला जो अपना मेनली टॉपिक होएगा दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। तो मेनली अज आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे जानांगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है ये किवें फॉर्म होया। बेसिकली ये जो रूट्स ने वो कित्थों फॉर्म हुई, वो फॉर्म हुई जदों ब्रिटिश अपने इंडिया दे विच आए। 16th सेंचुरी दे विच जो ब्रिटिश सी वो अपने इंडिया दे विच आए सी एज अ ट्रेडर। तो ट्रेड करन आए सी तो उत्थे की सी जदों उस तो बाद उन्होंने की किया रूल करना शुरू कर दिता सी। मीनस एक वॉर हुई सी बक्सर की लड़ाई 1764 दे विच। तो उस वॉर तो बाद की सी उन्होंने कुछ टैरेटरीज उन्होंने अंडर आ गई सी जिन्हों के उत्ते की सी उन्होंने रूल करना शुरू कर दिता सी। तो जो उन्होंने रूल किया अपना इत्थों का रूल करके देखा तो उस तो बाद की सी उन्होंने अपनी जिहड़ी टैरेटरी सी या जो उन्होंने जो सी राज सी उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की। तो एक्सपैंड करने के लिए हौली हौली की सी उन्होंने जिस तरीके अपन पता ही अपने फुल इंडिया के उत्ते की कर लिया सी उन्होंने कब्जा कर लिया सी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन दी मेनली जो रूट्स ने वो उत्थों फॉर्म होनिया शुरू हुई। तो ये जो पीरियड अगर आप मनीए तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली पीरियड 1765 तो लैके 1944 ये वो पीरियड है जिहदे अकॉर्डिंग की अपना जिहड़ा सारा कॉन्स्टिट्यूशन की होया बिल्ड होया। तो ये कंपनी जो इंडिया दे विच आई कंपनी ने वर्क किया इत्थे जो है इत्थों का पॉलिटिकल सिस्टम या उत्थे उत्ते कंट्रोल किया। तो इसके बाद की सी जो कंपनी जो सी ब्रिटिश की कंपनी सी। तो इत्थों जो लोग आते सी ब्रिटिश कंपनीज जो इत्थे आंदियां सी तो इत्थे किसी बहुत ज़्यादा किसी धन दौलत लैके जाते सी शोहरत लैके जाते सी। तो ब्रिटिश जो इत्थों की ब्रिटिश गवर्नमेंट सी उन्होंने ये सारिया चीज़ां देखियां। उसके बाद जो किते उत्थों की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स कुछ एक्ट्स पास किए जिदे थ्रू किसी जी भी कंपनीज इत्थे इंडिया दे विच आ रही सी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी फर्स्ट जो आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं उन्होंने रैगूलेट करने वास्ते कि एक एक्ट पास किया। तो फर्स्ट जिहड़ा एक्ट सी द रैगूलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 दे विच फर्स्ट एक्ट पास किया गया टू कंट्रोल द ब्रिटिश कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी नूं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कंट्रोल करने लई रैगूलेट करने लई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पहला जो एक्ट पास किया द रैगूलेटिंग एक्ट 1773। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ थोड़ा ਜਿਹਾ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ जो सजैसट किया सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ वो परसन सी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ सजैसट किया सी इंडिया ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ रैगूलेटिंग एक्ट आया मतलब कि तो इसके बाद की सी जिहड़ी इन्हां दी टैरेटरीज सी मेनली 3 टैरेटरीज के उपर ये रूल कर रहे सी बंगाल बिहार उड़ीसा। ये टैरेटरीज सी जदों कि सी बक्सर की लड़ाई तो बाद इन्हां दे अंडर आ गई सी। तो उस तो बाद कुछ होर मेन टैरेटरीज सी जो कि कोस्टल एरियाज़ के नेड़े सी वो सीगियां बॉम्बे बंगाल अते मद्रास। तो उन्हां दे गवर्नर सी जो रूल कर रहे सी इंडिविजुअल पावर्स उन्होंने मिलिया हुई सी जिदे बेस से की कर रहे सी वो रूल कर रहे सी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इस रैगूलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग तो पहला की सी सारियां नाल पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल सी वो पोस्ट नूं की कीता उन्होंने रीडिज़ाइन किया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
गवर्नर ऑफ बंगाल नूं रीडिज़ाइन करके उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिता गया। तो बाकी दी जिहड़ियां दो होर गवर्नर सीगे दो अपने प्रेजिडेंसीज होर सी उन्हां दी मेन बॉम्बे अते मद्रास। तो उन्होंने की करता इन्हां ने इहदियां सब जैसी की करता सी इन्हां दे अंडर आ गया सी, वो इहदे अंडर आके रूल कर रहे सी। तो मेनली जो सी वर्क कर रहे सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जो सी तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो सीगे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। पहला यह सी जिहड़े की सी बाकी दी जिहड़ियां होर प्रेजिडेंट सी वो इहदियां सबऑर्डीनेट्स बन गई सी। मेनली रूल कौन कर रहा सी हुण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग की सी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट सी वो इहदे ते की कर रही सी सारा कंट्रोल उन्हां दा सी, बट एडमिन जो भी इत्थों दा एडमिनिस्ट्रेशन सी या पॉलिटिकल अफेयर सी सारा वो कंट्रोल कौन कर रहा सी गवर्नर जो सी कंपनी ही कर रही सी। बट उन्होंने जो रेगूलेट कौन कर रहे सी सारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिता गया। इसके बाद इन्होंने एक बोर्ड भी बनाया दैट इज़ एक कोर्ट ऑफ डायरैक्टर नाम की एक पोस्ट लैके आए। इस पर जो वर्क कर रहे सी कोर्ट ऑफ डायरैक्टर, एक कोर्ट ऑफ डायरैक्टर की कर रहे सी वो जो भी कंपनीज वर्क कर रही सी जो भी कंपनीज सारा उन्होंने वर्क सी उसनू की कर रहे सी उन्होंने गाइड कर रहे सी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਅਨਸਰੇਬਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1773 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी इंडिया दे विच फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टैबलिश होया। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता। तो 1774 दे विच फर्स्ट टाइम इंडिया दे विच की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता इस्टैबलिश होया। इस दे विच मेनली 4 इसदे सी जजिस सी। फर्स्ट इहदे विच एक चीफ जस्टिस सी ते 3 ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੇਨਲੀ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ सर एलिजा एम्पे ये जो फर्स्ट चीफ जस्टिस से जदों किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता अपना इस्टैबलिश होया तो वो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस से सर एलिजा एम्पे ये उन्होंने फर्स्ट चीफ जस्टिस सी। इसके बाद किसी इसके बाद सी जो ये कंपनी का सारा काम वगैरह देखा गया उस तो बाद होर एक्ट्स आए। ये सी रेगूलेटिंग एक्ट जिहदे विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप जाने लॉर्ड वारन हास्टिंग। तो इसके बाद किसी को कोर्ट ऑफ डायरैक्टर नाम की पोस्ट लैके आती गई जी किसी सारा देख रही सी सिस्टम नू की कर रही सी गाइड कर रही सी ते सारा की कर रही सी गवर्निंग बॉडी सी कंपनी की। उसके बाद किसी अपने ये मेनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता इस्टैबलिश होया 1774 दे विच। हू वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये वो परसन है जो फर्स्ट सीगे जो चीफ जस्टिस सी। इसके बाद जो एक्ट आया ये फर्स्ट एक्ट सी। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट उस वक्त 1784 का जो पीरियड सी उस वक्त वॉरन पिट्स जो सी ब्रिटिश दे प्राइम मिनिस्टर सी तो उन्होंने एक एक्ट पास किया
पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट क्यों पास किया गया? ये एक्ट जो अपना पहला एक्ट सी रेगूलेटिंग एक्ट था, कोई भी एक्ट जो पास वो किया गया तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आंदियां ने या कोई ना कोई जो सी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग रह जाती है, तो वो जो सी उसनू की सी उस एक्ट नू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी प्रॉब्लम सी ਜਾਂ जो भी उन्होंने दिक्कत आईयां उन्होंने हटाने वास्ते एक एक्ट पास किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये की सी, ये की करदा सी, जिन्ने भी रेटिफाई कर रहे सी ये एक्ट, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1781 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ। इस एक्ट के थ्रू अपना जो पहला एक्ट सी तो वो अपन पता सी कोर्ट ऑफ सी डायरैक्टर नाम की लैके जो सी कोर्ट ऑफ डायरैक्टर पोस्ट लैके आंदी गई सी, जिहड़ा की कर रही सी सारा रेगूलेट कर रही सी उहदे कम्मां दी, जो कंपनीज़ के कम्मां नूं जांच पड़ताल कर रही सी। इहदे विच की सी इस दे बाद जिहड़े कंपनीज़ के वर्कस ने उन्हां नूं की कर दिता गया सी, उन्हां नूं दो बॉडीज़ बना दित्तियां गईयां, अलग अलग कर दिता गया सी। तां इन्हां ने की कीता, फंक्शनस नूं ब्रेक डाउन करता दो पार्ट्स दे विच। जो कंपनी के वर्क सी उन्होंने दो पार्ट्स दे विच ब्रेक डाउन करता, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शनस। तो इस लिए सी इन्होंने एक नवा बोर्ड सामने लैके आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक सी कोर्ट ऑफ ये 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के थ्रू आई सी ये बॉडी। इसके बाद आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जेडे जो सी काम सी इन्होंने दो पार्ट्स के विच डिवाइड किया सी, कमर्शियल ते अपने पॉलिटिकल वर्क्स। वो काम नूं किसी इन्हां दोनों के विच की करता सी, दोनों बॉडीज़ के विच डिवाइड करता सी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी जो ये काम देख रहा सी पॉलिटिकल अफेयर्स का, अते जो कोर्ट ऑफ डायरैक्टर है ਇਹਦਾ काम सी कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरैक्टर कमर्शियल अफेयर्स के उपर किसी काम कर रहा सी, उन्होंने देख रहा सी, ते बोर्ड ऑफ कंट्रोल का देख रहा सी पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो ये अकॉर्डिंग की सी जो पॉलिटिकल अफेयर्स सी, तो जो भी उत्थों का जो सी पॉलिटिकल अफेयर्स है उत्थों का मिलिटरी पावर सी या जो भी सी वो सारा काम की सी किवें रेवेन्यू जनरेट करना उहदे थ्रू, तो वो सारा काम किहदे सिर सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हत्थ दे विच सी। इसके बाद जदों ये आया तो इन्होंने की किया, मीनस जो हुण गवर्नमेंट की सी दो पार्ट्स के विच डिवाइड हो गई सी, तो आप इनू कह सकते सी एक सिस्टम इस्टैबलिश हो गया सी डबल जो सी डबल गवर्नमेंट का सिस्टम। ये पीरियड सी जिथे कि सिस्टम इस्टैबलिश होया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ उस पीरियड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਸੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਸ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਕਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸੀ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, 20-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 20 ਈਅਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਫ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਆਇਆ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਸੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਟਰੇਡ ਹੋਏਗਾ ਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਟਰੇਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1800 ਜੋ ਸੀ ਆਪਣਾ 1793, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਇਹ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੋ ਬੰਬੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1853, ਇਹ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਇਹ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 1793, ਫਿਰ 1813, ਫਿਰ 33 ਤੇ 53। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਲਾਸਟ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, executive functions
ऑफ द ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈਗਿਸਲੇਟਿਵ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਗਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1853 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੈਕੈਲੇਸ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਲਾਸਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਜੋ ਸੀ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 1857 ਦਾ ਜੋ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਡੇਟ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ